الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللہ پاک بشمیرہ مخلوقات پیدا کری اور دے تمام مخلوق چی سمرا ضروریات تی نو اللہ تا معلوم دی چی دا کم مخلوق با کم وقت کے کم ضرورت پیخیگی نہ دا دے مخلوقات و دا پیدائش نہ مخ کے اللہ پاک آغا انتظامات کری دی دا ہر مخلوق دا ہر وقت دا ہر ضرورت انتظام مخ کے نہ اللہ پاک کری دی کدا تمام مخلوقات دا اول تر آخرہ پورے دا خپل تمام زندگیت ضروریات دا اللہ پاک نہ اغواڑی اور اللہ پاک دا دے تمام مخلوقات و ضروریات پا یو وقت باندې پورا کی نو دا اللہ پا خزانوں کی بحث کمی رانشی یو ذربر کمی با پکرانشی خزانے دا اللہ بسیارا ڈکے پا ڈکے با پاتی ہوئی خدا پاک سرا کمی نشتا کہ کمی دے نو انسان سر دے مخلوق سر کمی دے دا اللہ پدر کی دا کمی سوال نشتا دا دمرا بیسیار خزانے اللہ پاک دے خپلو بندیانو لپیدا کری دی خدا دے بندن اللہ پاک دا حس چیز مطالبہ نکی چی مالا بسرا کے بس یو مطالبہ دا وغدا چی ما با یوملی او زما با عبادت کے بس نور اللہ سکواڑی ندا چانا وی ما یو اومنا زما کلی صفتون بیانوا پا دیکن دا اللہ فیدہ نشتا دا دے بندہ پا کی فیدہ دا اللہ دیتا محتاج نری کسو کولا صفت بیانی امو کن بیانی ہم دا خدا حکومت و اقتدار کی کمی نرازی اللہ پاک تا تمام نعمتنا دے انسان لپیدا کری دی اور دا دے انسان نسغواری نا اللہ و تا محتاج ندے دا اللہ پا خدایے کے حس کمی زیادی نرازی کہ دا مخلوق طول فرمان بردار شی دا اللہ پا حکومت و اقتدار کے حس کمی زیادی نرازی کہ دا طول مخلوق نافرمان شی کدا ټول د ابلیس په شانته ټول خراب شي اون د خدای حکومت کې به کمیرا نشي او کدا ټول مخلوق د کله فرشتو د پیغمبرانو تابعدار شي د خدای حکومت کې زیاتې ناراضي ته خدای مخلوق پیدا کړ نعمتونه ولا پیدا کړل مخلوق نه تمه نه کوي دا فارسی شاعر دا خدا پاک دا خبره دا فارسی پا شعر کے وی
वे अल्लाह फरमाई च मन न करदम खल्क तासू दे कुनम बल्कि ता बर बंदगान जो दे कुनम। मन न करदम खल्क तासू दे कुनम मां मखलूक दे लनदे पैदा करे च जद दे मखलूक नजान ल सफेदा वाखलमा सुद फैदे तो वही सफेदा ते न वाखलमा बल्कि ता बर बंदगान जो दे कुनम बल्कि दिल में दा मखलूक पैदा करे च ज पदे मखलूक बांधे पदे बंदियानो बांधे सखावत हुक्मा न अल्लाह पाक ढेर ज्याद सखीरे पदे खपल मखलूक बांधे रहम करम कई बेशमेर नियामत नवर कई यो मखलूक तो अल्लाह पर नियामतनो बांधे शुक्रिया अदा की अल्लाह पाक नौरम खुशहाल शी च कम नियामतनो वर्की नो गम वाला वर्की वगैरह सर वाला नौर नियामतनो वर्की ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम अल्लाह फरमाई कि जमाद नियामतम शुक्र अदा के दर लबे ज्याद कमा वला इन कफरतुम इन अजाबी लशदीद और कना शुक्री मोकला जमाद नियामतम कदर न कन ब्या अजाब में सखदे दा नियामत बदन वालमा नौर बदल नजर को न शुक्रिया वाले अल्लाह खुशहालीगी पर ना शुक्र वाले खफकीगी। बनी इसराइल के योद्रे कसालू पबद हालू यो पमनो सरमन वाले बीमारी लगे दिलेवा यो फरिश्ता इंसान पर शक्ल वाले अल्लाह रो ले गला और तपोसे त्यो को जिस हाजत लरे वे पमन यमा सरमन में टोल अस्खा पसखारा खलक राना नफरत कई क्रक कई ख्वात में सुकरा नजदीकी गिना बस दा यो अजत लरम च खुदा में जोड़ की दा सरमन में खशतशी और दे खल कुरान नफरत च दा नफरत खत्म शो मा सर मेल मिलाप शुरू शी नास्ता पास्ता दे आम खल को सरजम के नमो मा सरम की नहीं बस दगरोख सेहत ग्वाड़ा में फरिश्ते वर्त दुआओं कला और अल्लाह वाला सेहत वर का द सरमन अगर बीमारी खत्म शुआ रोग जोड़ शो ब्यावतवे से नूर हाजत लरे सम्माल नागा द माल मुतालबा मोकला द सारू सरे मीनवा सगड़े चेले ख्वाखे फरिश्ते वर लगे गड़ चेले वर्क लवे दा वाखला और दुआए उकड़ला च खुदा दे के वाला बरकत वाचवा आगे के खुदा पाक बरकत वाचो जियाते दिल से ढेर ज्याद शुसार हुए और खम मालदार शो कोरो बंगला उजराओ बेटक को ब्या यारान दोस्तान द किली मशर शो दगा से बलश नाओ बागबालिम द सर बीमारी वा गंजे वंजेओ और आगनम द खल्क नफरतो ख्वार गरीबो वो दगा फरिश्ता इंसानी शक्ल के अगलम तलेदा दागने तपोस करना आगम फल फरियाद द बीमारे के जिदी बीमारे न खशमा फरिश्ते वक्त दुआ उकला ब्याद आगनम द माल तलब तपोस करे सौ पकार दी आगम द सारो सर शौक गवा मेखे ख्वाखी हुई सगवा मेखे वाला वर्क लो दुआ व तो को खुदा दे के वाला बरकत वाचवा दे सड़ीलम खुदा पाक दा माल देर ज्याद कर और देम खम मालदार शो कोर पटे जायदाद उजरा वगैरह शुरू शू द मालदारे चर्चा तर लरे पोरे लाड़ा सड़े ढेर मालदार दे ब्या यारान दोस्तान पैदाशी खलक रानी दीशी वता बलशना पस्तर को बांधे उड़न दे हम दगा फरिश्ता इंसानी शक्ल के अगलम लाड़ला
تپوس یې ته وکړ وی څه حاجت لرې وی سترګې مې ړندې دي دنیا راته توره تیاره ده دعا یې ورته وکړه او سترګې یې بینا شولې او بیا د هغه نه هم د مال تپوس کړی چې کوم څیز دی خوښ دی هغه ورته اوښان یاد کړله یو اوښه یې وله ورکړله دعا یې ورته وکړله دې کې د خدای برکت واچي دی هم ښه او مالدار شو و درې واړه په خپل حال باندې په مالدارۍ کې روان دي او په دوی باندې اوس الله امتحان کوي الله ولا مال ورکړی دی نعمت یې ولا ورکړی دی لئن شکرتم لازیدنکم دغه فرشته بیا د انسان په شکل کې د یو فقیر په شکل کې راغلی ده د یو کس نه سوال وکړ مسافر یما وطن مې لرې دی رسېدی نه شمه د الله په نوم درنه سوال کومه وی نشته وی دا دومره مال حال چې در سره دی وی دې ته نور هم ډېر کارونه دي وی دا الله په نوم یې دنه غواړمه وی زما نور هم ذمهوارۍ ډېرې دي یوازې ته خو نه رټل سپېڅل وشو دا فقیر او ملنګ ورته وایي شاید چې زه تا پېژنمه ته مخکې پمن وې ته خوار او غریب وې هېڅ دې نه او تعالی الله دا درکړي دي زه مړه خپل کار کوه زه خوار او غریب نه پلار په نیکه موږ مالدار او خانان را روان یو پلار مې مالدار نیکه مې مالدار خر نیکه مې مالدار پلار په نیکه موږ خانان را روان یو فقیر کوم ځای وه او پمنوالی کوم ځای دا به تاسو ته بل څوک لیدلي فرشته ورته وایي که ته رښتینې یې خو خدای دې په دې خپل حال خوشحاله وساته او که ته دروغجن یې مخکې پمن او خوار غریب وې او وروسته در باندې الله فضل کړي و ته روغ هم کړې او مالدار هم کړې او ته د الله په نوم ورکړه نه کړه نو خدای دې په زوړ حال کا فقیر ته رخصت شو فرشته و انساني شکل کې خیرې یې ورته وکړلې سړی خدای بدحاله که خراب شو بل صاحب لراغه فرشته د فقیر په شکل کې هغه نه سوال وکړه هغه هم دقسې جواب وکړو فرشته یې ورسره خبرې وکړه چې مخکې ته بیمار وې ته خوار وې غریب وې نه دا حال نو زما د پلار په نیکه مالدار خو د خدای په نوم ورکړی او نه کړله او فقیر یې وشړی او فقیر هغه ته هم خیرې وکړې فرشتې ورته خیرې وکړه هغه هم خدای خراب کړو د درېیم کس له راغې ورنه سوال وکړ او ته د الله په نوم باندې د الله د نوم نه زما دا ټول مال جان قربان زه خوار ومه زه غریب ومه په سترګو ړوند ومه الله ما سره احسان کړی دی ما له سترګې روغې کړې ما له مال حال را کړی دی نو ته خو د الله په نوم یو څیز غواړې چې را ټوله دنیا زما یو ته زما نه غواړې نو د الله د نوم نظر دا ستا فرشته ورته بارک الله فی مالک الله دې ستا په دې مال کې برکت واچوي زما دې ته حاجت نشته دی په تا د الله امتحان و او ته په دې امتحان کې الله کامیاب کړلی دغه دوه کسان په امتحان کې ناکام شو هغوی د دغه مال حال شکریا ادا نه کړله په بد حال شو د یو کس شکریا ادا کړله لئن شکرتم لازیدنکم الله وایي که شکریا دې ادا کړه زه به مال حال له نورم زیات کړم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید که ناشکري دې وکړه عذاب مې سخت هغه شته نعمت یې ترې واخیسته نور یې پرې بند کړو په غمونو کې ګرفتار کړل ورکړه د الله ده خزانې د الله دي بنده لاس پرېښودی خدای پکې برکت اچوي الله پاک د دې بنده دې زړه ته ګوري دې نیت ته ګوري که د ده زړه ښه و نیت و صفا و الله پاک وله برکتونه ورکوي وی د هر انسان دې زړه سره یو طرف ته فرشته ناسته ده او د یو طرف ته شیطان وي
کله کله دا بندوي دا یو زړه راته وایي چې داسې وکړو دا بل زړه مې وایي چې داسې وکړه د انسان دوه زړونه خو نه دي یو زړه یې دی وایي دا یو زړه راته داسې وي او بل زړه راته داسې وي زړه یو دی خو دې زړه ته یو طرف ته فرشته ده هغه د نیکۍ حکم کوي او دې بل اړخ ته شیطان دی هغه ورته د بدۍ حکم کوي هر انسان سره شیطان شته خدا الله پاک په امداد باندې د شیطان نه بچاوي کیږي پیغمبر علیه السلام ته مرګره وي تا سره هم شیطان شته یا ما سره هم شته ما سره هم شیطان دی خو زه ته خدای بچ کړی ما پیغمبر علیه السلام ته الله بچ کړی وي نور دا انسان د شیطان نه بغیر د فضل بچ کېدل د نشته یو ډېر نیک ډېر بزرګ ولی الله دی هم شیطان به ورسره وي دوکه کوي او که هر قسمه خرابي نو شیطان ورسره وي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ ولی الله دی یو ځل د شپې په توره تیاره کې روانو هغه یو پړق رڼا شوله ګیر چاپېره لرې پورې رڼا یو غیبي اواز راغی عبدالقادره اوسه پورې چې څومره عبادتونه دې کړي دي هغه ټول ما ته قبول او منظور دي او دې نه پس تا د عبادت ضرورت نشته بس ته نور مه کوه چې کوم عبادات دې کړي دي دا زما دربار کې قبول شو او تا ته د مقبولیت اوچته درجه ملو شوه نور عبادت مه کوه بس دی ما بخلې غیبي اواز شو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دې جواب کوي وی ابلیسا او می پیژنده ته خو خدای نه ته ما ته ځان خدای ښکاره کوي چې زه خدای یم او ما وبخلې ته خدای نه ته شیطان یې الله خپل بهترین بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین ته د خپل رب عبادت تر دې پورې وکړه تر څو چې تا له مرګ نه راغلی تر مرګه پورې به عبادت کې ولې زه د پیغمبر نه اوچت شوم چې ما ته عبادت مه کوه ما وبخلې پیغمبر ته خو وایي تر مرګه پورې عبادت کوه او ما ته وایي بس ته نور مه کوه شیطان او مې پېژندې ته خو لعین شیطان یې بیا اواز وشو چې په دې مقام کې ډېر بزرګان مې خویولي دي ډېر مې ګمراه کې لغوي وي چې خدای راته اواز وکړي چې نور عبادت مه کوه نو بس مونځونه یې پرېښول عبادتونه یې پرېښول ګمراه شو جهنم ته مې رسولي خو دې ده کې یو ته رانه بچ شولو د خپل علم په برکت بچ شولې تا سره علم و د علم په برکت رانه بچ شولې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه اواز ورکړ وی ابلیس شیطان بیا دم پیژنم دویم گزار را باندې کې اوس را کې غرور پیدا کوي چې دا عالم دی او په علم رانه بچ شو د خدای په فضل درنه بچ کېږم په علم هم درنه نه بچ کېږم لکه بنده ته نجات ملاویږي د دې شیطان نه نو د الله په فضل باندې به ملاویږي چې د خدای فضل کې اقوا کې لوی لوی خلک په دې لاره کې رغړېدلي دي دا کم بنده چې د الله د نعمت شکر ادا کوي نو په دې شکر دې شکر ادا کړي چې الله شکر دې چې ما ته د شکر توفیق راکړه یعنې زه څه شی یم او زه به څه شکر ادا کړم حضرت داود علیه السلام الله پاک ته عرض کو وی یا الله ما له ته نعمت راکړې نو هغه نعمت باندې زه وایم چې یا الله شکر نو دا د شکر لفظ چې ویل دا خو ته ما د بل نعمت راکړې نو د دې نعمت د دې شکر زه څنګه وباسم خدای زه خو کمزور یم زه خو د شکر د دې نعمت شکر نشم ادا کولی عاجز یم دی الله پاک ورته وفرمایل چې عاجزي دې راته ښکاره کړله نو دا د کامله شکریا ادا کړله موږ عاجز یو کمزور یو
خدای پاک دې زموږ د ټولو ناصر رضا شي نعمتونه د خدای ورکړه ده خدای موږ له راکړي دي او په دې د الله پاک موږ له د شکرې توفیق هم را نصیب کړي که بنده له الله مال ورکړی دی نو دا نعمت دی الله چې په څه خوشحالېږي نو هغې کې ولګوه دا شکریا ده او که بنده له الله صحت ورکړی دی ځواني وله ورکړې ده نو دا ځواني او دا صحت دې کوم د الله د رضا کارونه وکړه څه دپاره الله پیدا کړي هغې کار کې ولګوه نو دا یې د دې صحت شکریا ادا کړه دا یې د ځوانۍ شکریا ادا کړه د مال شکریا ادا کا د خپل ځوانۍ او د خپل صحت شکریا ادا کا الله به پکې برکت اچوي بني اسرائیل کې یو نوجوان غر طرف ته تلو اوریاستله ګړګړ شروع شو په دې ګړز ګړز کې اواز وشو د فلاني پټي ته اوبه ورسوه باران شروع شو خبر باران وشو په غر باندې اوبه راغونډې شولې یو طرف ته روانې شولې دا سړی په دې غر کې چې اواز یې اورېدلی د اوبو پسې روان شو د غر نه داسې سمې ځمکې ته اوبه لاړه دی یو پټی دی په هغې کې زمیندار لګیا دی لښتې ورخونه مرخونه سمئ په پټي اوبه ورلې بیا د پټي کې زمیندار ته ګوري یا ګوري زمیندار کار هم کوه بیا بله راغې متوجه شو مېلمه په خیر راغلې هرکلی یې ورته وویل مېلمه چا سره دې کار دی تا سره مې کار دی ستا څه نوم دی فلاني مې نوم دی زه دې غر ته تللی وم دې غر کې ما د اوریځې ګړز ګړز سره یو اواز اورېدلی دی چې د فلاني پټي ته اوبه ورسوه نو چې دا فلاني څوک دی ما خو ته څه عمل کوې چې د اوریځې نه اواز کېږي چې ستا پټي ته د اوبه ورسېږي هغه ورته ویل زه په دې پټي کې محنت کوم او د خپل رب عبادت کوم نو دې پټي کې چې څومره پیداوار اوسي نو هغه زه په درو حصو کې تقسیم کړم نو یوه حصه د الله په نوم ورکړم او یوه حصه زه په خپل ځان او په خپل بال بچ باندې ولګوم او دا یوه حصه په دې پټي دوباره ولګوم موږ د پټي په پیداوار کې الله لسه میسه غواړي عشر ورکړه لسه میسه زمونږ هغې ته خوا دې خوا تېرو کله ورکړه پوره کله نیمګړې لسه میسه په لسو منو کې یوما ملا بېرته ماتوي او د دې سړي چې نهه منه اوسي نو په نهه منه کې درې منه د خدای په نوم ورکړه زمونږ ته نسبت ډېره ورکړه کوي نو بله به د اوریځو نه اواز نه کېږي چې بله د پټي ته اوبه ورسوه دی په اخلاص باندې د الله په نوم باندې د الله چې کوم مقرره حق دی د هغې نه ډېر ډېر ورکول کوي الله ورسره احسان کوي زمونږ د پټو پیداوار کېږي چې ګاڼه وګرځېږي نو لومبنۍ سور کې د خدای په نوم ورکړه لومبنۍ سور د خدای په نوم ولې ورکړه کله یې څه ورکړه ستا په څو لوښي پې پاک کړم او ګلب داسې توره غوندې وه خرابه غوندې وه کور نه لګېده نو دا د خوارو غریبانانو له ورکړي بس دقه یو کلی بس دی نور بیا نه چې نور نه ورکوې نو هغې کې بیا څه برکت به راشي بې شمېره کارونه ورته را پیدا شي کله په فصل باندې مرضونه راشي او کله پکې نور بیماریانې راشي کله پکې دا مختلف قسم ځناور را پیدا شي فصل ولا خراب شي خرابول شروع شي او کله په پښتونه مکسونه راشي خراب شي یو ملګري راته خبره کوله کور کې ګوله په بورو کې ډېره ښه او مږې ورپسې ونښتې
ونجي براتلو بورو بسلو لقوله بخرابو لغالا ويتشوغان ولا راوت الأم ساتن ويتشوغان ومن كان بيوزو جرزوزن يوبل كوسمي بسوما جنراني ولا بيامي ولا النكرة ولا اللاتينة يو ندير لاتينة كده عمجا وفتين كلمين لتا نوارت للا بورو لبوت لبورو بسلو لقوله برابر كده ظهر میں وتفیق خود التقوارات من اخوان الذي عادي بس دور اسلام دوست میں اگر تمہیں کس طرح شما بشوگان را لغشار نکن لیکن میں خود الکار نکن داری قدمو کار نکن راتو کہ زکاة بلی نیور کرے انہیں گوڑے دے زکاة میں انہیں کہ زکاة میں دیر ور کرے خود جو بورے گوڑا پاتے راگا میرے زکاة پرے خدا میں لامد ور کرے اصل وطلع شغل بل شانت شده دون دا بستنا جراته که دغه دوباره ورکتل یکور سراله می دغه قضا بوره می د نور بورونه راکوز کړل لا می ورکل نه چې مګلاړل اراده مې چې کتاب بوره د خپل پنیم ورکوم دا دغه عشر دی یو چې د عشر بوره می چې لري کې مګلاړل بیا یو مګنی مونږ لیدل کم بندہ کہ دا خدا پاک دا طرف مقرر حق ادا کی دو شکر ادا کن کہ دو شکر ادا کی افتن مصیبتن کہ اللہ نے رکی اور کنا بے خواہ کن اوسم خواہ دیر کم درات بسلامی دمرہ پیداوار کی گئے زما دمرہ ما تفهمگو خدا نجیلتن زان نجیلنکی کہ ما خدا لکوکن لیدو خدا لکتری بسندہ سمجھ لے مور پلار والا سے جڑی خدا پاک ہیچ چیز کا محتاج نہ خدا جب بندہ بے اخلاص کا گوری ساد شکل کا اللہ نے گوری کہ تم رخصتے یہ کا اللہ نے گوری ساد مال کا اللہ نے گوری کہ تم مالدار تو گوری استاد غلط کا گوری استاد نیت کا اللہ پاک گوری نیت صفا کی عزت اخلاص راشی دا اللہ پا نم باندے دا اللہ دا حکم مطابق ورکل اکلی کی اللہ پاک خوشحالی دی ابے بندل دا دنیا میں عمت نم ورکی دا دنیا دا خلو پا نم ورکی دام پکاری گنا دا قیامت پرس باندے یو بندہ اللہ جان تپیش کی ہوتے کہ ما ہوتا دیر نعمت نے درکڑی پاپا کی شکری دا بندے یا اللہ مال حال درالا دیر را کرو کل یو کے کلدے رندے یتیمان خوار غریب بلی دن التا بما ساپا لنبانی ورک لکولا دیر سن ساپا لن ورکلی کل یو کے دا پیسے لگے دو ضرورت میں محسوس کرے دا ساپا لنبانی اگا جو کہ ما پیسے لگی لی محنت میں کرے مشقت میں برداشت کرے دیر سن کرے اللہ پزڑوں خبردار تو یہ بندہ ساتھ سکون نشتا پا دے علک دو چی دا خلق دو چی دا اسلامی خودور لے سفیر دمرا مال حال دا خود پلو ورکی خلق براتا سفیر دی دا پارا دا کار کرو تا مال دیر لگولے دا خود پلو باندے اور تصد غرض و مقصد میں اغم شوئے ساتھ خلق دیر سفیر لے دیر بہادر دتویل لے دقا من دے غصہ دقا من دے پا دنیا کی شوئے اور نور دے ماشر صبر خلیص کرے خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه فرشتہ اللہ حکم کی زین سے بند پا بندے اتڑے دوزخ کے واچے سخاوت دیر خسورے کہ اخلاص کا نو نیت کے صفائی نوا دکلاوت کیوا ریاکاری کیوا اگر کل سخاوت کے لینا اگر سزا سبب او باعث جوڑتے اللہ تو جہنم چلے گلکل اللہ پر نم باندے کہ کل احسانات اللہ جدر کری دغ احسانات دا اللہ پر نم اولگوا دغ نعمتنا دا اللہ پر حکم کے اولگوا دنیا کے پکاری
آخرت کې پکاري یو سړی مالداري د الله په نوم باندې اخلاص سره ډېر کارونه کوي امتحان ته راغی او مال ته مو الله واغسته اوس غریب دی اوس یې په دې زړه کې راځي خدای ته مال راسره نه ګور فلاني ځای کې د مال لګېدو موقع ده ما سره شته نه کلمه باندې دی چې اخلاص کړو الله فرشتو ته یې ولیکې د دپاره دومره اخلاص وکړو پیسې هم نه ده لګولې هغه د پاله کې راغله چې دی به لکونه او کروړونه د خدای په نوم لګوم الله یې ولیکې ولې لکونه او کروړونه ولګول هغې ثواب ده پسې ولیکلی شو یو بنده روغ جوړ و طاقت کې مختلف قسم عبادتونه کول یو وخت داسې و چې د الله ذات موجودو او بل هیڅ یو شی موجود نو د ځمکه او اسمان او د دې مخلوقات ښکته پورته هیڅ شی موجود نو صرف یو د الله پاک ذات بابرکات موجودو الله د خپل علم په محسوساتو کې مشغولو دغه وخت کې اراده و فرمایله چې او پیژندې شم پیژنګلو لپاره الله اراده وکړه چې مخلوق پیدا کی مخلوق به الله او پیژني او د الله حمد و ثنا به وایي صفتونه به بیان کی اوس د مخلوق د پیدا کولو اراده چې الله وکړله نو شروع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور مبارک نه وکړله پیغمبر علیه السلام فرمای اول ما خلق الله نوری اول هغه څیز چې الله پاک پیدا کړی دی نو هغه زما نور پیدا کړی دی الله په خپل مخلوق کې د ټولو نه مخکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور مبارک پیدا کړ او د هغې نه وروسته بیا نور مخلوقات چې پیدا کول په هغې کې بیا قلم پیدا کړ لوح محفوظ پیدا کړ عرش او کرسی پیدا کړل نو دا پیغمبر علیہ السلام د نور مبارک نه رستو او د نور مخلوق نه مخکې قلم پیدا کړ بل حدیث مبارک کې راغلی اول ما خلق الله القلم اول غسیس چې الله پیدا کړ هغه قلم پیدا کړ د پیغمبر علیہ السلام نه رستو نور مخلوق نه اول قلم پیدا کړ نو قلم ته الله بیا حکم وکوي لیکل وکا قلم لیکل شروع کړ ما کانا وما هو کائن چې څه شوي دي هغه هم ولیکل وما هو کائن او کم چې تر ابده پورې کېدونکي کارونه دي هغه ټول الله پاک په دې قلم باندې ولیکل یو جمله الله ولیکله او هغه د لوح محفوظ کې ده په قلم یې لیکلې ده ان رحمتي غلبت غضبي زما رحمت چې دی نو دا به غالب وي زما په غضب باندې رحمت به غالب وي په غضب باندې بیا ورپسې الله پاک اول ځمکې پیدا کړي دي او د ځمکې مخلوقات پیدا کړي دي ځمکه یې ویړه کړله او په دې کې مختلف قسم خزانې هغه په دې کې کېښودلې
په څلور ورځو کې ځمکه او د ځمکې انتظام پوره شوی دی او په دوه ورځو کې بیا اسمانونه پیدا کړل اسمانونو کې چې څومره مخلوق دی د هغې انتظام یې هم کړی دی نو په شپږ ورځو کې الله پاک دا هر څه پیدا کړل پیدا یې کړل او پیدا کوي سلسله د پیدایش شروع ده نو په دې ټول مخلوق کې الله پاک ته زیات محبوب پیغمبر علیه السلام دی د ټولو نه مخکې پیدا کړی دی خو د ټولو نه خشتم پیدا کړی دی جبرائیل علیه السلام په فرشتو کې ډېر زیات عزت والا اوچته فرشته ده او 1,40,000 کم زیات پیغمبران ټولو سره ملاقات شوی دی او پیغمبران ډېر ښکلي خلق دي الله پاک دې ټول مخلوق له نمونه رالیږلې ده نو نمونه او سمپل که د دنیا خلق څه شي نه جوړوي او هغې کې نمونه او سمپل ورکوي نو هغه بهترین څیز وي بطور نمونه میلاویږي نو الله چې کم سمپل او نمونه ورکوي نو هغه به هم ډېره اعلی وي نو الله دې ټول مخلوق له پیغمبران بطور نمونه یو سمپل ورکړی دی چې داسې مخلوق وګوره دقسې جوړ شه د جبرائیل علیه السلام دا ټول پیغمبران لیدلی دي ورسره د دوی امتیان یې هم لیدلی دي غیر چاپیره تر لرې لرې پورې جبرائیل قتل کړي دي یو ځل پیغمبر علیه السلام سره خبرې اترې کوي او ورته فرمایي چې د الله محبوبه مشرق تر مغرب او د شمال تر جنوب هر طرف ته ګرځېدل د دنیا طرفونه مې ټول کتلی دي خو ستا نه زیات خشته مې بل څوک نه دي لیدلی ته د ټولو نه زیات خاشته یې د فارسی یو شاعر د جبرائیل دا الفاظ په خپلو الفاظو کې ویلي دي وی جبرائیل وی آفاقها گردید ام محربتا ورزید ام بسیار خوب دید ام لیکن تو چیزی دیگری آفاقها گردید ام د دنیا غیر چاپیر طرفونه می کتلی دی محربتا ورزید ام او د خکل خکل معشوقو غناز و ادام ام کتلی دا بسیار خوب دید ام لیکن تو چیزی دیگری بسیار ډیر ښکلي ښکلي خلک خوبان مې لیدلي لیکن تو چیزې دیګرې ته پکې بل شانتې ستا په شانتې خشته بل څوک نشته دی زمون پیغمبر علیه السلام له ظاهري حسن هم الله پاک ډېر ورکړی دی او باطني حسن هم ورله ورکړی دی باطني حسن دا چې د تمامو پیغمبرانو سردار یې جوړ کړی دی او د تمامو پیغمبرانو نه مخکې پیغمبر هم جوړ کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي كنت نبیا وآدم بین الماء والطین وی زه په هغه وخت کې نبي چې هغه وخت کې آدم علیه السلام لا د خاورې او د اوبو تر منځ او خټه هم لا نه وه تیاره هغه وخت کې زه نبي وم كنت نبیا هغه وخت کې زه نبي وم چې آدم علیه السلام بین الماء والطین د اوبو د خاورې او د خټې تر منځ لا وجود یې جوړ نو نو هغه وخت کې زه پیغمبر وم او زه اول النبیین د ټولو نه اول پیغمبر یم خو لا فخر په دې باندې زه فخر نه کوم نه د تمامو پیغمبرانو سردار یې جوړ کړی دی باطني حسن یې ورکړی دی او ظاهري حسن یې ول ډېر ورکړی دی د یوسف علیه السلام حسن بالکل واضح او ښکاره او هر چا لیده نو خلکو ورته کتل او د هغه په ننداره شو د دنیا کار یې پرېښو د پیغمبر علیه السلام حسن د یوسف علیه السلام نه ډېر زیات خو الله په یو قسم پرده اچولې ده ځکه که دغه حسن ښکاره شوی د دنیا تر لرې لرې پورې خلک به راتلل او د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک دیدار به یې کو او د دنیا ټول کار به خلکو پرېښو
نو د دنیا ټول نظام به معطل پاتې شوی، کاروبار به خلکو پرېښو، دنیا به شاړه پاتې وه. الله په حسن یو قسم پرده واچوله چې د دنیا نظام هم رواني. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام صحابی دی شاعر دی. پیغمبر علیہ السلام ته اوکتل، په جذبه کې او په مینه محبت کې راغلی دی، او پیغمبر علیہ السلام ته وایي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء. ستانه خشته زما سترګو چرته لیدلې نه دی، واجمل منك لم تلد النساء، او ستانه خشته چرته مور راوړې نه دی. د زنانو بچی کېږي خو ستا په شان خشته، او ستانه خشته چرته مور راوړې نه دی، او ستانه خشته زما سترګو چرته لیدلې نه دی. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. داسې خشتا او د هر قسم عیبونو نه پاک پیدا کړی شوی لکه چې تا مخکې الله ته ویلي چې ما داسې خشته پیدا کا. په هر لحاظ باندې پیغمبر علیہ السلام الله ښکلی پیدا کړی، دنیا کې هم خشتا، آخرت کې هم خشتا. د قیامت پر ورځ باندې دا ټول مخلوق چې د قبرونو نه راوځي، وی داسې جخ جخ به ولاړ وي لکه د موجوده وخت کې جاجر کې چې کارتوس ورکړي نو لاندې ورته سپرنګ لګېدلی، زور ورکوي، هر کارتوس د بل پورې پیوسته لګېدلی، منځ کې خالي ځای نه وي، جختي کارتوس خوځېدی نه شي، دومره جختي. نو لکه جاجر کې چې کارتوس جخ جخ پراته دي، د قیامت پر ورځ به دا خلک دقه شانتې جخ جخ ولاړي، د خوځېدو د تاوېدو د پکې ځای نشته، بس 2 قدمه په ځمکه لګېدلي، نور ځای نشته. او دا خلک به انتظار کوي چې دوی سره به حساب کتاب کله کېږي. د حساب کتاب نه پس جنتیان به جنت ته لاړ شي او دوزخیان به دوزخ ته لاړ شي، میدان حشر به خالی پاتې شي. نو دغه وخت کې په انتظار باندې به خلک دومره تنگ شي چې خلک بوی خیر د دوزخ تنبوزه، خو د انتظار د ذهنم اوس اوباسه، دا دوزخ به ورته اسان ښکاري، حساب کتاب به نه کېږي. دغه وخت کې بعضې خلک وایي چې په دنیا کې به څه مشکل کار پیښ شو نه به کېده، نو موږ به سفارشونه کول، په سفارشونو به کار کېده. داسې به څوک چې الله ته په سفارش کې مخکې کو او الله یې سفارش ومني، حساب کتاب شروع شي، خیر دی که دوزخ تنبوزي، دا دوزخ به آسان ښکاري. ټولو بابا له به ورشو، آدم علیه السلام زموږ د ټولو بابا دی، هغه به الله ته سوال وکړي، سفارش به وکړي، نو بس زموږ کار به وشي، حساب کتاب به شروع شي. نو دا ټول مخلوق متوجه شي آدم علیہ السلام ته، او ته بابا زمون لپاره سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. نو بابا وی نشم کولی سفارش، زه د دې مقام اهل نه یم، ما ته یو ځل ویلو چې ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، خاص ونې ته مه نږدې کېږئ، زیاتې به په ځان وکړئ. خطا شوی یم او دغې ونې ته نږدې شوی یم، حیا راځي د مقام اهل نیم نشم ورتلی، سوال نشم کولی. خو زه تاسو نوح علیہ السلام له ورشئ، نوح علیہ السلام آدم ثانی دویم باب آدم دی. نو دا ټول مخلوق بیا نوح علیہ السلام ته سوال کوي چې ته راله سفارش وکړه، هغه وایي زه د دې مقام اهل نیم. ابراهیم علیہ السلام له ورشئ، هغه ته ووایئ، ابراهیم علیہ السلام وی زه د دې مقام اهل نیم. موسی علیہ السلام ته وی هغه وی زه د دې مقام اهل نه. عیسی علیہ السلام ته وی هغه وی زه د دې مقام اهل نیم. عیسی علیہ السلام ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورشئ. دا ټول خلک چې زمونږ پیغمبر علیہ السلام ته راشي، وی الله ته سوال وکړه چې زمونږ لپاره حساب کتاب شروع کړي، ته سفارش وکړه. پیغمبر علیہ السلام وی زه د دې مقام اهل یم،
ټول پیغمبران وایي موږ د دې مقام اهل نه یو، سفارش نشو کولی. پیغمبر علیہ السلام وایي زه کوم. د الله په حکم د عرش د لاندې به سجده ولګئ او په سجده کې به د الله حمد و ثنا په هغه الفاظ وایي چې نن ما ته نه دي یاد. په هغه وخت به الله ما ته د خپل حمد و ثنا الفاظ وښیي چې په دې الفاظو زما حمد و ثنا ووایه. نو پیغمبر علیہ السلام با د الله حمد و ثنا ووایي او سجده به وکړي او د سجدې نه پس به ورته حکم کوي چې سر پورته کا، سفارش کوه ستا سفارش قبلیږي. نو د سجدې نه چې سر پورته کړي نو د دې ټول مخلوق د پاره که کافر دی او که مؤمن د ټولو لپاره به سفارش وکړي. الہ العالمین دې مخلوق سره حساب کتاب شروع کا. دې نه پس د خپل ګناهګار امت لپاره به سفارش کوي چې دوی راله جنت ته بوځه. نو دغه مقام ته مقام محموده وایي. مقام محموده چې په تمام مخلوق کې صرف یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مقام حاصل دی، بل چاته مقام حاصل نشو. شفاعت کبرا ورته وي، د ټولو نه لوی سفارش. په دغه مقام کې تمام مخلوق د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې راجمع دي. پیغمبر علیه السلام د ټولو سردار، دا ټول تابع، که پیغمبران دی او که عام مخلوق دی، ټول د پیغمبر علیہ السلام تابع او د جنډې لاندې شو. الله ډېر لوی اوچت مقام ورکړی دی. اوس د پیغمبر علیہ السلام د برکت د امت لم الله پاک یو خاص شان ورکړی دی، یو مقام دوی لم ورکړی دی. د امت ته خیر الامم وی، د ټولو امتونو نه بهترین امت. او د پیغمبر علیہ السلام یو امتی پیغمبر علیہ السلام ته نږدې کېږي پسو د پیغمبر علیہ السلام په اتباع باندې. د پیغمبر علیہ السلام سره به امتی محبت کوي او د پیغمبر علیہ السلام هر طریقه د خپل ځان نه به زیاته خوږه او محبوبه ګڼي. حدیث مبارک کې راځي په تاسو کې یو کس کامل مومن نشي جوړېلی تر څو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وته ډېر زیات محبوب نوي د خپل ځان نه، د خپل مور پلار نه، د خپلو بچو نه او د ټولو خلکو نه ورته زیات محبوب نی، نو دا امتی نه دی، دی کامل ایمان والا نه دی. د خپل مور پلار نه به پیغمبر علیه السلام ډېر محبوب ګڼي، زیات به دې خوښ وي. صحابه کرام ډېر ښکلي خلک وو او د مور پلار ادب او احترام په هغوی کې وو. د بچو سره مینه پکې وه، خو چې کله به مقابله راغله د پیغمبر علیه السلام د محبت او د مور پلار د مینې محبت، نو د مور پلار مینه محبت به دویمه درجه کې وو او د پیغمبر علیه السلام محبت دا به اوله درجه کې وو. د بچو محبت دا به دویمه درجه کې وو او د پیغمبر علیہ السلام محبت دا با اوله درجه کیو. ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام صحابی، هر وخت مجلس کې حاضر، ملنګو د دنیا کارونه پریښیو او د پیغمبر علیہ السلام خله مبارک ته به قتل چې څه فرمایي، ابه زده کول او په هغې به عمل کول. زرګونه احادیث ترې نقل دي. د بوډۍ مور وه، د خولې نه ښه نه وه، خو چې خوله به یې اړوله نو په پیغمبر علیه السلام پسې به یې بد رد ویل. نو ابو هریره پیغمبر علیه السلام ته وایي مور مې ګډې وړې خبرې کوي، که اجازه دي چې مړه یې کړمه؟ وایي نه، مور دې ده. دې دی کې اوس د مور محبت او د پیغمبر علیه السلام محبت. مور نه د مور، د مور مورولي پرېږدي، پیغمبر علیہ السلام محبت یې غشتی دی. مور ته مور نه وایي مړه به یې کړم، خو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي نه، وژنې به یې نه، خیر دی صبر کوه. یو ځل مور یې داسې ګډې وړې خبرې وکړې نو راغې په ژړا شو.
وی مور مې ستا خلاف خبرې کوي نو که څه ویم نو ته راته وایې چې مور دې داسې مه وایه که نه ویم نو زړه مې چوي چې تا پسې خبرې کوي دعا وکړه یا دې خدای مسلمانه کړي یا دې خدای مړه کړي چې دې غمه خلاص شم څوک به داسې اوس وخت کې چې مور پلار مې دې مړه شي خو دوست مې خوښه دی دوست په خپل ځای مور پلار په خپل ځای د مور پلار خپل مقام دی هغه به په ځای ځان له محبت او هر څومره اوچت دوست سره چې وي نو هغه بیا نه اخلي د مور پلار مقابله کې پیغمبر علیه السلام هم د مؤمنانو دوست دی الله هم د مؤمنانو دوست دی او دې کې چې د مور پلار دوستی راشي او د پیغمبر علیه السلام دوستی کامل مؤمن دا چې د پیغمبر علیه السلام دوستی به اخلي ابو هريره د مور دوستی او محبت نه اخلي د پیغمبر علیه السلام محبت اخلي دعا وکړه چې خدای سمه شو یې مړه کړي راله پیغمبر علیه السلام دعا وکړله ابو هريره کور ته لاړه ورې وډباو دننه د اوبو شړارې आवाज راځي وی ابو هريره صبر وکړه ابو هريره لږ صبر وکړه لږ ساعت پسې ورته ورلرې کړ مور غسل کو لمبلې جامې واغوستو دته ورلرې کړ وی ابو هريره ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لبوزا زه ایمان راوړم ډېر زیات خوشاله شو د خوشالۍ نه سترګو کې اوښکې راغلې اوس پیغمبر علیه السلام له روان مور وربوزي ولا چې ایمان راوړي پیغمبر علیه السلام ته چې ورنږدې شو نو منډه کړه په منډه پیغمبر علیه السلام له دعا د خدای قبول کړه مور مې ما ته اوس وویل چې ما بوزه چې زه ایمان راوړم را روانه ده دته را مخکې شوم پیغمبر علیہ السلام ته فرمای بوډای له ولې تکلیف ورکوم ما ته به دی ویلی زه به ورغلم بوډای له تکلیف دی ولې ورکا چې را روانه ده ما ته به دی ویلی زه به ورغلم ابو هريره د مور محبت نه غشته د پیغمبر علیہ السلام محبت یې غشته دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دته ارحم الامه وی د پیغمبر علیہ السلام د ټول امت نه زیات رحم والا کس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی ډېر زیات رحم دل په ارچا رحم کوونکی نو په خپل مور پلار به رحم ولې ډېر نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار ابو قحافه تک سپینه ګیره وا او د سر ویخته تک سپین زلیدل با بوډاو ایمان یې نو راوړی یو ځل د پیغمبر علیہ السلام په شان کې ګستاخانه الفاظ وی او ارحم الامت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جذبه کې راغی نه دی پوه شوی او په مخ یې مضبوط شړق ایستلی سلکه یې پې واړوله داسې شړق یې وله ورکړه دا د پیغمبر علیہ السلام محبت دی غالب دی د پلار په محبت باندې پیغمبر علیہ السلام ورته دعا کړې ده ابو قحافه وروسته بیا مسلمان شو ایمان یې راوړ صحابي شو خو ابتدا کې داسې حالو نه هر یو صحابي د خپل ځان نه زیات پیغمبر علیہ السلام محبوب ګڼلی دی د خپل مور او پلار نه محبوب ګڼلی دی د خپل بچو نه زیات محبوب ګڼلی دی یو صحابي کافر ونیو او بیا مرګ له روان کو یو لوی میدان کې مړکاو زوړنداو یې کافر ډېر ورته راجمع شوي دي او اوس به دې وژني دا صحابي وژني نو یو کافر راغی نو دته وایي چې یو خبره درته کوم که موږ تا پرانځو موږ اوس تا تړو د مرۍ نه به دې تړو زوړنده به دې دا ټول خلک به تا ته ګوري ته به مړ شو نو بیا به زوړند دلته څو ورځې به زوړند
نکمل تا پران استاد مره نه پړیو باسو او ستا پدې نعوذ بالله من ذلك محمد رسول الله او تړو څنګه وای چې تا پرانسو او هغه تړو ځوړنکو څنګه وای نو دا صحابي وته وای کته ما پرانځو زما په ځای باندې صرف یو ورکوټي غوندې غنه د پیغمبر علیه السلام خپل مبارکه کې بوزي نو زه د غنه بوتل په خپل کې نشم برداشت کول خپل مرګ برداشت کوم یو شل ظلم زوړن کې زمانه روح اوزی بدن کې بیا ساراشي بیا راشي بیا راشي یو سل کرته زما په بدن کې روح لاړ شي او راشي ما سلزله زوړن کې دا زوړندول برداشت کوم خو د پیغمبر علیه السلام په خپل مبارکه کې غنن نه وتل نه برداشت کوم دغه محبت چې په دې باندې الله پاک صحابه کرام تابعین او تبع تابعین او اولیاء کرام دله په دنیا کې هم قدر عزت ورکړي او په آخرت کې هم ول قدر عزت ورکړي دي دغه محبت د خدای زمونږ او تاسو په زړونو کې هم راوړي دا کوم بنده په زړه کې چې د پیغمبر علیه السلام محبت نه نو بس دې د پزان او یریږي د ایمان نخلاص کافران مختلف طریقو باندې د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک ته تکلیف رسول غواړي دا غوی په صفاتو کې خبرې کول غواړي مختلف زمانه تیری شوی دي او خلکو خپل کوشش کړی دی یهود او نصارا دا د مسلمانانو او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنان دي په خوا زمانه کې نور الدین زنگی بادشاہ او خوب اولیده پیغمبر علیہ السلام اولیده او دو کسانو ته پیغمبر علیہ السلام خول وی دې دو کسانو نه ما خلاص کا دې دو نه مخلاص کا شنه شنه سترګې دو سړیو پیغمبر علیہ السلام خول یو شپه خوب ولیده دویم شپه خوب ولیده دریم شپه خوب ولیده بس را پاسه د مدینه منوره کې څه چل شتا راغه مدینه منوره ته ډیر دولت یې راوړو گورنر ته وی د مدینه منوره ټول خلک حاضر کو انعامات ورکوما بادشاہ په خپل لاس باندې د مدینه منوره ټول خلکو له انعام ورکو او شکل ته قتل ټول خلکو له انعام ورکوي ټول خلک رالل وی او ټول وی نه ټول ندي صفات شتا وی او دوه بزرګان دي چې هغوی په مدینه منوره مسجد سره راشي نږدې یو ځای کې ډېره دي خو هغوی خو خلکو له پیسې ورکوي نو ستا پیسو له خو هغوی نه راځي وی هغوی هم راوله سرکاري کسان لاړل اقا دوه بزرګان یې راوستل وی دغه ډېر عبادت ګزار دي او ډېر سخیان دي هغه دوه کسان یې راوستل چې بادشاه ورته وکتل وی خوب کې ما ته پیغمبر علیه السلام دا دوه کسان ښودي د هغوی نه تحقیقات شروع شو څه خبره معلومه نه شوله د هغوی ډېرې ته لاړل ګیر چاپېره بادشاه وکتل څه نه ویني د عبادت چې کوم ځای دی کومه مسله ویله ده هغه ځای باندې بادشاه وګرځېد راوګرځېده په اندازه پوه شو چې د دې لاندې څه شته هغه درې وغیره چې لرې کړه لاندې وکتل نو دروازه وه دروازه یې کوله وکړه لاندې په ځمکه کې غار کړی دی یو منګي دی چې په هغې منګي کې خاوره روزانه وړي او جنت البقیع د مدینې منورې په مقبره کې هغه خاوره اړي روزانه د شپې کنستل کوي او هغه خاوره په منګي کې وړي ولته کې اچوي بهر څوک پوهېږي نه د پیغمبر علیه السلام روضې مبارکې ته په ځمکه کې دنه دنه کنده شروع کړې وه بدن مبارک د پیغمبر علیه السلام یې ایسته یهودو چې به د پیغمبر علیه السلام په بدن مبارک څه کول په کوم انداز به بې حرمتي کوله بې عزتي به یې کوله د پیغمبر علیه السلام خوب کې بادشاه ته وی دې دوه نه مې خلاص کا هغه دوه کسان یهودیانو د بزرګۍ په جامه کې راغلي روضې مبارکې ته کندې کولې بادشاه هغه سات سټ وټ کړل ختم یې کړل چې تاسو زمونږ پیغمبر علیه السلام په قبر کې هم په قلار نه پرېږدی قبر ته ورته لاره استوا ور قریب شوي او د هغې نه پس
بادشاہ پزمکه کې د روضه مبارک نه چاپیره دومره کنده وکړه چې اوبو ته ورسېدل او په فولادو باندې هغه ځای ډک چې بیا څوک حرکت اونکي ورنشي. نو د پیغمبر علیه السلام خلاف یهودیانو په هر زمانه کې هر قسمه خپل تحریک چلولی دی، جسم مبارک اړل یا ورته نور تکلیفونه رسول دا کافران کوي. خو د کعبې ذمواري الله اخیستله، کعبه هم د کافر د لاسه نشي روانېدی. دا پیغمبر علیه السلام د ذات مبارک الله پاک ذمواري اخیستې ده چې ذات مبارک ته هیڅ کم تکلیف نشي رسولی. و مسلمان ستا ایمان به مکتی شي چې ستا په مخ کې پیغمبر علیه السلام ته څوک بد رد وایي نو ته به څه کوې؟ ستا مور پلار ته که څوک کنځل کوي نو ته برداشت کولی شي؟ د خپل مور پلار سپکاوی نشي برداشت کولی، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې چې د بې ادبۍ الفاظ څوک وایي نو نه به یې برداشت کوي. اوس کافر لګیا دي د پیغمبر علیه السلام خلاف مختلف اخبارونو کې کارټون وغیره جوړوي، په پیغمبر علیه السلام پورې خندا کوي. اخبارونو کې داسې مواد راغلي دي چې په هغې کې د پیغمبر علیه السلام خلاف بې ادبي شوې ده او په هغې د ټولې دنیا مسلمانان خفه دي او موږ هم پرې خفه یو. ټول په دې خفه یو چې کافر زموږ د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک ولې چیړي. موږ خو د هر یو قوم پیغمبر ته په دروند نظر ګورو، د هر قوم پیغمبر نوم چې اخلو نو علیه السلام ورسره وایو. د ټولې دنیا مسلمانان د هر پیغمبر نوم په درناوي او په عزت باندې اخلي، نو دغه د نورې دنیا کافران د نورو پیغمبرانو برای نام امتیان زموږ د پیغمبر نوم ولې په بې ادبۍ اخلي؟ مسلمانانو کې د خدای خپل دینی جذبه او د پیغمبر علیه السلام مینه محبت تر قیامت او تر اخره پورې قائم دائم ولري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.